wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini dapat kita sekali lagi dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu setelah kita bercuti agak lama juga ya. Kerana jadual kita bertembung dengan Aidil Adha. Jadi saya mohon maaf kerana menukar jadual pada hari Ahad. Jadi hari Ahad ni rasanya boleh buat banyak kali lah kot Ahad kan? Okey. Seperti yang dimaklumkan, kita akan mempelajari tentang zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang, dan kemudian kita melanjutkan lagi beberapa baki ayat dalam surah Al-Hujurat. Jadi pastikan tuan-tuan telah mendapat nota. Bagi yang belum mendapatkan nota surah Hujurat, dah ada ya? Dah ada, okey. Buku zikir pagi dan petang dah ada? Dah ada, okey. Jadi setiap kelas kita mulakan dengan kita membaca zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang, tapi kita baca yang waktu pagi. Kita hanya akan membaca sekali sahaja bagi setiap zikir. Kemudian nanti pada kelas yang berikutnya saya akan menerangkan setiap zikir itu kelebihannya dan huraiannya. Okey. Buka pada muka surat okey, muka surat nombor berapa? 15. Okey, kita akan baca sama-sama dia punya zikirnya. Kita hanya baca sekali saja ya. Walaupun ada dalam ni yang perlu dibaca 3 kali, ada yang perlu dibaca 7 kali, ada yang perlu dibaca 10 kali, ada yang perlu dibaca sebanyak 100 kali. Baik, kita tengok muka surat nombor 15, zikir pagi dan zikir petang. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kita terus baca sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك الخير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Baik, kita teruskan dengan surah Al-Hujurat. Minggu depan nanti saya akan jelaskan satu persatu zikir. Sebelum tu pernah dapat tak nota ni? Saya ada bagi tak nota ni? Zikir pelindung dari bahaya. Dulu kita pernah belajar. Belum pernah? Belum. Ada. Cuma dah tak apa. Nanti saya akan bagi. Saya akan bagi ni pada kelas yang akan datang insya-Allah. Okey, kita teruskan dengan suratul Al-Hujurat. Okey, kita dah sampai ayat tentang tentang daripada Adam dan Hawa. Kita dah sampai ayat nombor 13. Okey. Sila buka muka surat nombor berapa tu?
Okey, kejap, nota saya ni 39. Okey, betul. Ayat nombor 39. Okey. Okey. Okey, ayat nombor 13 yang kita akan perincikan sedikit sebanyak pada pagi ni, sebab pada kelas yang lalu, yang akhir sebelum kita bercuti, kita telah pun membincangkan sedikit sebanyak tentang ayat yang ke-13, betul? Okey. Ayat 13 ni adalah ayat yang Allah memberitahu tentang hakikat dan tujuan penciptaan manusia, ataupun Allah nak bagi tahu kepada kita tentang asal usul manusia. Okey. Siapa boleh memberikan hikmah mengapa ayat 13 ini diletakkan selepas ayat nombor 12 dengan ayat nombor 11. Masih ingat lagi tak? Okey, cuba patah balik buka muka surat nombor 24. Tengok balik dekat ayat nombor 11. Ayat nombor 11. Okey, ayat nombor 11 kita dapat belajar tentang apa? Okey, ayat nombor 11. Belakang nampak tak tulisan pen warna biru ni? Tak nampak? Fatullah, ada pen yang besar sikit tak? Tak nampak? Okey, ayat nombor 11 ni ada berapa larangan? Ada 3 larangan. Allah kata jangan Okey, Allah kata jangan mempelekeh manusia yang lain, sama ada lelaki sesama lelaki atau perempuan sesama perempuan. Okey, yang kedua apa dia? Jangan kita mengkeji, mencela. Yang ketiga, jangan kita menggelar, memanggil manusia lain dengan gelaran yang buruk. Okey, berkaitan dengan manusia. Lepas tu ayat nombor 12 Allah cerita tentang ada berapa larangan dekat ayat nombor 13. Ayat nombor 12 ada 3 larangan. 3 larangan itu berkenaan dengan yang pertama, jangan berprasangka buruk kepada manusia lain. Okey, yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan, kekurangan, keaiban orang lain. Yang ketiga, jangan mengumpat. Lepas tu baru datang ayat nombor 13. Okey. Kenapa? Apa perkaitan ayat 13? Ayat 11 dengan ayat 13. Apa perkaitan ayat 12 dengan ayat 13? Kat sini kita dapat jawapan dia. Kenapa Allah larang kita dengan manusia lain? Kita 3 larangan ni, 3 larangan. Jawapannya adalah kerana kita manusia ni sebenarnya asal usul sama. Jelas? Maksud dia, ayat 13 ni memberikan alasan kenapa kita tak boleh buat 3 perkara ni pada ayat 11. Ayat nombor 13 memberikan alasan kenapa kita tak boleh nak sangka buruk pada orang, kita nak jatuhkan maruah orang, kita nak cari kesalahan orang. Sedangkan kita ni sebenarnya seperti
daripada satu keluarga. Kita daripada satu rumpun. Kita asal usul kita sama. Okey, orang yang kita rendahkan tu juga sebenarnya bapaknya sama, emaknya sama. Okey, jelas faham tak maksud dia ayat 13 ni? Okey, kemudian ayat 13 ni setelah kita kata, Allah kata, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan tu maksudnya siapa? Daripada Adam dan ibu kita Hawa. Okey, maksudnya kita daripada asal usul yang sama manusia. Kemudian yang kedua Allah kata, Allah menerangkan daripada Adam dan Hawa ni bertambahnya zuriat dia, berkembangnya zuriat dia. Allah kata waja'alnakum syu'uba wa qabail, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa, syu'uban wa qabail, iaitu puak. Maksudnya daripada Adam dan daripada Hawa lahirnya pelbagai keturunan manusia yang ada pelbagai bangsa dan juga puak. Contoh, daripada zuriat Adam dan Hawa keluarnya bangsa apa? Bangsa Mat Kilau. Bangsa Melayu. Betul. Daripada bangsa Melayu ni pula pecah pula kepada beberapa puak. Ada yang Jawa, ada yang Banjar, ada yang Bugis, macam tu. Okey, itu maksudnya Allah terangkan. Okey. Kemudian Allah kata munculnya pelbagai puak daripada bangsa-bangsa ini adalah untuk apa? Bukan untuk ini. Bukan untuk ini. Tetapi adalah untuk lita'arufu. Supaya kamu kenalan. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita berbaik. Okey. Sebab kita kata orang ke apa, kembali kepada umpama kita ni seperti satu keluarga. Okey. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, di hujungnya Allah Ta'ala meletakkan bahawa, okey, walaupun kamu pelbagai bangsa, kamu puak, kan? Mungkin kamu daripada bangsawan ke, keturunan orang yang kaya-kaya ke, betul tak? Bagi Allah, bukan itu yang Allah nak tengok. Tapi yang Allah nak tengok adalah apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Allah kata, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah. Kenapa Allah kata di sisi Allah? Nak menunjukkan bahawa kayu pengukur sesuatu bukan pada pandangan manusia. Kalau ikut pandangan manusia, ukuran manusia, siapakah yang lebih mulia? Tentulah keturunan raja-raja, kan, bangsawan, orang kaya-kaya negeri, betul tak? Kan, anak orang kaya dimuliakan. Tapi rakyat marahan seperti kita ni, ada orang akan tanya, awak siapa? Kan? Kan betul. Kita tak dikenali pun oleh manusia. Walaupun kita buat-buat kenal, tapi tak terkenal kan. Betul. Tetapi biarlah orang tak kenal kita, biarlah kita tak mulia di sisi manusia, tetapi kita nak mulia di sisi apa? Di sisi Allah. Sebab kalau guna kayu pengukur manusia mulia, mesti tidak adil. Betul. Kesian kepada yang tak ada pangkat, tak ada darjat, kulit yang berbeza. Betul tak? Dulu Inggeris dah ada zaman apartheid kan? Golongan warna putih beza dengan orang yang berkulit hitam. Itu manusia. Tetapi Allah bagi tahu di sisi Allah itu penting.
Ingat tak kita kata di sisi Allah tempoh hari, ingat tak yang dekat 3 larangan ni yang Allah bagi tahu kan? Jangan kamu mencela, jangan kamu mengkeji satu kumpulan lelaki, entah yang kamu cela tu lebih baik daripada kamu yang mencela dia. Begitu juga Allah kata, jangan ada mana-mana kumpulan perempuan dia merendah-rendahkan perempuan yang lain, entah yang direndahkan itu lebih mulia. Kenapa Allah boleh kata seperti itu? Kerana kayu pengukur siapa lebih rendah, siapa lebih buruk, bukan pada manusia, tapi adalah pada Allah. Dan inilah jawapan dia. Di antara jawapan dia, kenapa orang yang kita kutuk, yang kita rendah-rendahkan itu, entah dia lebih baik bagi kita, lebih bagus dari kita, kerana apa? Ada dikaitkan. Okey, jadi Allah kata, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Masih ingat lagi apa itu bertakwa? Masih ingat lagi? Ulang balik. Cuti lama sangat ni, makan daging korban banyak ni. Bertakwa. Ingat lagi? Bantu? Bertakwa maknanya manusia yang mengambil jalan. Dia berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada kemurkaan Allah dan juga daripada azab Allah. Jadi orang yang paling bertakwa itulah di sisi Allah dia lebih mulia. Maknanya kita semua ada peluang tak nak menjadi semulia-mulia manusia di sisi Allah? Ya. Senang, semua orang boleh dapat. Okey, perlu bayar? Tak perlu. Perlu daftar nak jadi ahli? Tak perlu. Hebatnya Allah. Okey, boleh faham dekat sini? Okey, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya Allah itu adalah alimun, maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Alimun dengan khabir dikaitan dengan ilmu Allah. Okey. Kenapa Allah tutup dengan maha mengetahui lagi maha mendalam? Okey, cuba tengok dah dekat nota, cuba tengok dekat nota. Okey, sebab kita dah pelajari sebelum ni. Kita tengok dekat nota dia tak? Apa maksud dia? Muka surat nombor 42. Tengok muka surat nombor 42, kita lihat apa kata salah seorang ulama tafsir contemporary, namanya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Okey, apa maksud dia? Kenapa Allah tutup ayat itu dengan dua namanya yang mulia, iaitu alimun dengan khabirun? Okey ya? Ini jawapan dia. Kata Syekh Abu Bakar Jabir, dia kata Allah menjelaskan bahawa dia maha mengetahui tentang manusia. Allah tahu tak tentang manusia? Tahu. Allah tahu berapa bangsa? Berapa puak? Allah Ta'ala tahu. Sebab Allah yang ciptakan manusia. Allah mengetahui zahir dan batin manusia. Dan apa yang menyempurnakan dan membahagiakan mereka. Maksudnya Allah maha mengetahui apa yang patut manusia ni buat untuk menjadi manusia yang sempurna, nak dapat kebahagiaan. Itu maksud mengetahui. Kenapa Allah kata maha mendalam pengetahuannya? Yang ini. Maha mendalam tentang sesuatu dalam kehidupan mereka. Okey. Oleh kerana itu, kita kena tunduk kepada Allah dalam perkara-perkara yang Allah syariatkan, seperti hukum halal, hukum haram, perintah dan larangan. Kenapa? Sebab Allah tu, kenapa dia halalkan sesuatu? Kerana dia tahu tentang
Betul. Kenapa dia haramkan sesuatu? Kerana dia maha mendalam pengetahuan tentang keperluan manusia. Nak bagi manusia ni bahagia. Jangan. Itu kena tinggalkan larangan ni. Kerana larangan-larangan ni lah akan membawa kepada kesengsaraan, pergaduhan dan sebagainya. Lepas tu dia kata, kerana Allah sentiasa mengetahui apa yang terjadi sekarang dan apa yang akan terjadi kemudian. Kenapa Allah kata dia maha mengetahui? Kerana Allah Ta'ala tahu kalau larangan ni dilanggar, apa akan jadi. Kalau mereka tinggalkan larangan ni, apa yang jadi. Dan apa yang membuatkan manusia bahagia dan apa yang membuatkan mereka sengsara. Sebab tu ikut apa yang Allah tetapkan. Sebab Allah yang jadikan manusia. Allah Ta'ala tahu. Tapi kalau kita tak tinggal apa Allah larang, akhirnya hidup penuh dengan kesengsaraan. Okey. Kita teruskan dengan perincian sikit lagi. Okey, boleh tak tengok yang ayat atas ni? Sebelum dia cuba lihat kat sini. Yang muka surat nombor 41 ni. Kita tengok hadis riwayat Muslim. Okey. Yang membezakan kita di sisi Allah itu kita sebut tadi bukan pada nasab keturunan, bukan kita daripada bangsa apa, bukan daripada puak apa. Bukan nasab keturunan jadi kayu pengukur. Okey. Kita kuatkan dengan hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim, sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah. Yang belakang nampak tak hadis kat depan ni? Nampak tak? Kalau tak nampak maknanya tak adalah. Saja je. Okey, tengok Nabi kata apa? Sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa. Kalau tengok pada rupa, saya rasa saya adalah golongan yang bawah sekali. Sebab apa? Tak ada. Taklah. Maksudnya kalau tengok pada putih, hidung mancung, layak tak jadi pelakon Mak Kilau Wesidur? Contoh. Allah tak tengok pada rupa. Kalau Allah tengok pada rupa, habis. Yang kulit gelap macam Afrika ni, kan contoh. Dan Allah juga tidak melihat pada harta. Itu yang orang kata rupa pun tak ada, harta pun tak ada. Tapi yang manusia lihat apa sekarang? Harta dan rupa. Betul. Biar bergaya walaupun papa. Biar papa. Asal bergaya. Okey, kerana orang melihat rupa dan harta. Tapi kita pegang hadis ni. Kan? Walaupun tiada rupa, walaupun tiada harta, tetapi dilihat daripada apa Allah tengok? Allah tengok kepada hati-hati kamu. Kenapa hati-hati kamu? Kerana dekat hati ni tempat simpannya rasa takut kepada Allah. Hati ni tempat simpan iman pada Allah. Dan Allah tengok juga kepada a'malikum, amal perbuatan kamu. Kalau ada rupa tapi hati hitam, betul, maka dia tidak ada nilai di sisi Allah. Kalau ada harta tapi tak mau buat amal kebaikan, pun tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, boleh. Walaupun ada harta berjuta-juta, tapi kalau tak sembahyang, apa gunanya? Betul. Tapi Allah tengok pada apa yang ada dalam hati kamu dan apa yang ada pada amal perbuatan kamu. Betul. Kalau tengok pada rupa, rupa ni sekejap je akan hilang. Betul tak? Betul tak? Tengok rupa, menantu mak ni macam Shah Rukh Khan lah. Okey, contoh. Ada orang tengok pada rupa.
Rupa perlu untuk sedap mata memandang. Tapi jangan terlalu ekstrim. Betul. Yang paling penting pada apa? Hati dia. Hati dia yang akan kekal. Amal dia akan kekal. Rupa dan harta boleh? Kalau harta dah tak ada, bye-bye, tinggal. Sebab apa? Sebab tengok pada harta. Okey. Kita tengok hadis yang kedua. Hadis riwayat Ahmad, sabda Nabi SAW. Nabi kata, "Unzur, lihatlah. Fa innaka laysa bi khairin min ahmar wala aswada." Sesungguhnya engkau tidaklah lebih baik daripada orang yang berkulit merah dan juga orang yang berkulit hitam, illa an tafdhulahu bittaqwa, mereka jika engkau melebihkan diri dengan ketakwaan kepada Allah. Okey, satu lagi. Tengok dekat sini. Okey, ada seorang lelaki, dia sedang berdiri di hadapan Nabi ketika Nabi sedang berada di atas mimbar. Lalu dia berkata, dia tanya kepada Nabi. Dia tanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik itu?" Nabi jawab apa? "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik." Yang paling baik apa? Yang paling baik bacaan Qurannya. Paling bertakwa kepada Allah. Paling gigih menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, dan paling giat yang suka menyambung silaturahim. Okey, itulah pengukuhan kepada ciri-ciri takwa yang ditengok oleh Allah kepada kita semua. Okey, mari kita tengok pengajaran ayat 13. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah? Okey, beliau mengatakan bahawa tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memuji seseorang dengan nasab keturunan. Okey. Dan tidak pula Allah mencela seseorang dengan nasab keturunan. Betul tak? Kita tak jumpa dalam ayat Quran yang Allah puji kerana dia itu nasab keturunan dia. Allah juga tak cela orang dengan nasab keturunan. Namun ada ayat yang Allah memuji seseorang sebab iman dia, takwa dia. Dan dalam ayat Quran ada ayat yang Allah mencela, tapi sebab apa? Kekufuran dia, kefasikan dan kemaksiatan dia. Boleh faham tak maksud dia? Maksud dia, tak ada ayat Quran yang Allah muliakan mana-mana manusia sebab nasab keturunan. Contoh. Abu Lahab, dia tu siapa dengan Rasulullah? Bapa saudara. Dekat tak nasab keturunan ni dengan Nabi? Darah daging kan? Tetapi ada tak Allah Ta'ala cela dia, murka kepada dia? Sebab apa Allah murka pada dia? Walaupun dia nasab yang baik. Kerana kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Boleh faham tak? Maknanya tidak ada juga di dalam ayat Quran, maksudnya macam siapa lagi nasab keturunan dia kan. Yang ni boleh faham tak ayat ni? Boleh faham tak? Maksudnya tak pernah Allah muliakan seseorang sebab keturunan, tak pernah Allah cela seseorang sebab keturunan. Tapi Allah memuliakan seseorang kerana keimanan dia, dan Allah mencela seseorang sebab perbuatan dia. Itulah yang sepatutnya kita contohi. Okey. Kita teruskan dengan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Okey. Ayat 14 ni macam mana kita nak faham dia? Okey. Ayat 13 asal usul sama. Okey. Ayat 14, tengok ya, cara Allah Ta'ala nak menerangkan. Satu ayat kepada satu ayat. Okey, ayat 13 tadi, ayat 13 tadi, Allah kata asal usul manusia ni sama. Okey. Yang menjadi kayu pengukur apa?
Yang menjadi kayu mengukur manusia di sisi Allah adalah tentang taqwa. Okey, takwa tempat letaknya di mana? Di hati, pada perbuatan. Maka isu tentang takwa inilah Allah perincikan pada ayat yang ke-14. Ada kaitan. Ataupun ayat 14 ni Allah nak sebut perbezaan manusia. Kalau ayat 13 persamaan manusia. Persamaan manusia asal usulnya sama. Tetapi walaupun asal usulnya sama, ada beza. Beza yang Allah nak tengok bukan beza pada rupa, bukan beza pada harta, tapi yang Allah nak tengok dari sudut apa? Ya, tahap keislaman dan keimanan. Kalau rupa cantik, harta banyak, tapi kalau tak Islam, bagaimana kedudukannya di sisi Allah? Ada orang tiada rupa, tiada harta, tetapi imannya ada. Macam mana kedudukannya di sisi Allah? Jadi ayat nombor 14, ayat yang menerangkan perbezaan yang Allah tengok di sisi Allah itu. Okey, jadi kita bacakan ayat 14-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Okey, kita baca ayat terjemahan dia. Okey. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan lebih terperinci tentang Islam dan iman. Orang-orang Arab, maksudnya orang-orang Arab. Orang-orang Arab di sini ada para ulama mengatakan dia adalah orang Badui. Badui ni maksudnya orang ulu, Arab yang ulu, Arab yang pendalaman. Okey, Arab. Okey, ada para ulama kata Arab di sini kan Arab. Kan patutnya orang Arab. Betul? Tapi kalau banyak orang Arab, Arabu. Okey. Jadi orang-orang Arab yang mana? Arab yang duduk di pendalaman. Dia panggil Badui. Badui ni pendalaman lah. Okey. Mereka telah berkata kepada siapa? Berkata kepada Nabi. Okay. Masih ingat tak cerita yang mula-mula waktu Nabi dalam rumah, dalam bilik tu orang panggil Nabi kan?
Okey, mereka tak ada adab. Mereka panggil Nabi, Muhammad, Muhammad, keluar Zat kan. Kita telah cerita panjang lebar. Okey, kemudian mereka kata apa kepada Nabi? Kami telah beriman. Dia berkata, kami telah beriman. Okey, jelas. Okey, mereka kata mereka telah buat pengakuan mereka telah beriman. Okey. Kemudian Allah Ta'ala tegur ucapan mereka yang mengaku mereka telah beriman. Apa yang berlaku sebenarnya? Okey, Allah kata, Qul, katakanlah wahai Muhammad, maksudnya tegur mereka Arab Badui ni. Okey, cakap kepada mereka apa? Lam tu'minu, kamu sebenarnya belum lagi beriman. Okey, mereka mengaku mereka dah beriman. Tapi siapa yang lebih tahu, lebih mendalam pengetahuannya pada hati-hati manusia ni? Jawapannya Allah. Mereka mengaku depan Nabi, kami telah beriman. Lepas tu Allah kata pada mereka, tegur ungkapan ayat itu. Sebenarnya mereka belum lagi beriman. Tapi mereka dah apa? Kita baca kemudian. Okey. Lepas tu, Allah menjelaskan kenapa mereka belum lagi beriman. Okey, Allah mengatakan kerana walamma. Lamma ni maksud apa lamma? Lama-lama. Bukan. Lama ni maksudnya belum lagi. Not yet. Kalau orang tanya, dah siap ke belum kerjanya? Kita boleh cakap bahasa Arab. Lama. Apa yang lama sangat tu? Bukan lama sangat, mak. Saya kata belum lagi. Oh, cakaplah belum lagi. Bahasa Arab, memang lama digunakan pada ayat belum lagi. Boleh guna ayat tu nanti dalam komunikasi. Itu je Arab yang belajar. Okey, anak tanya, mak dah siap ke masak tengah harinya? Lapar berbenar ni Lama. Jangan lama-lama, mak. Okey, lama. Okey, Allah kata, kenapa mereka ini belum lagi beriman? Kata Allah, sedangkan iman itu belum lagi meresap masuk ke dalam hati-hati mereka. Okey, boleh faham Okey, boleh faham. Okey, kenapa mereka tak patut, tak layak kata telah beriman? Sebab iman tu, perasaan iman tu belum lagi betul-betul dirasai dalam hati mereka. Okey. Sepatutnya mereka perlu cakap apa? Sepatutnya mereka perlu cakap walakin qulu. Okey. Tetapi qulu, katakanlah akan kalian semua, aslamna, kami telah masuk Islam. Faham maksud dia? Boleh jelas Okey. Mereka sebenarnya tidak layak lagi untuk mengata mereka telah beriman. Sepatutnya mereka patut cakap mereka telah masuk Islam. Kenapa tak layak cakap telah beriman? Kerana iman itu belum betul-betul meresap masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Okey. Dekat sini kita belajar. Okey. Sekejap saya padam ni boleh Kejap lagi kita minum. Supaya iman tu lebih meresap masuk. Ibu-ibu dah makan ke sebelum datang? Belum lagi? Tak masuk angin ke perutnya? Jaga juga angin dia kena jaga juga saya masa kuliah subuh semalam di Bentong, ada satu pakcik ni dia keluar awal sikit. Tapi dia masuk balik sebab dia nak makan apple. Tengah kuliah subuh. Kan dalam 6, suku 6.30. Kenapa pakcik tu keluar? Lepas tu dia masuk balik. Lepas tu lepas habis kelas dia cakap,
Ustaz, saya minta maaf tadi keluar awal. Sebab perut saya tak boleh tak makan. Saya pergi makan apple tadi. Dia kata, lah kenapa tak bawa sekali kat kita? Jadi perut angin kan, jadi jangan makan lewat-lewat. Beritahu awal-awal. Okey, nanti kita berhenti sikit awal. Okey, bahaya angin dalam perut. Okey. Kemudian, okey, apa nak cerita tadi? Pasal makan dah lupa dah. Okey. Maksud dia, di sini kita dapati ada beza antara Islam dengan iman. Dia panggil level dia. Beza level dia. Kita akan belajar iman, Islam, iman dan ihsan kan? Ni level dia. Okey. Orang yang tadi tu, mereka ni sebenarnya duduk di bawah kategori orang yang mereka hanya baru Islam. Tapi mereka cakap mereka telah ada iman. So, Allah Ta'ala tolak. Tak patut kamu cakap macam ni. Kamu dah beriman. Kamu hanya layak kata kamu ni hanya masuk. Kamu telah Islam. Okay. Menunjukkan bahawa kalau ada iman, dia lebih tinggi darjatnya daripada Islam. Zaman kita sekarang, ramai tak orang masuk Islam? Ramai tak Islam? Ramai, sebab Islam kita Islam baka. Betul tak? Tapi adakah iman betul-betul meresap dalam jiwa kita? Ni pun sama pengajaran dia. Okey, jelas ya? Okey, sekarang ni kita tengok. Kenapa mereka ni siapa? Arab Badui. Kenapa mereka tak layak kata mereka telah beriman, mereka masuk Islam? Okey, kita tengok. Dekat muka surat ni. Ni penting maklumat ni. Kita tengok dekat sini. Okey. Tengok dekat sini, dekat muka surat ni. Muka surat nombor 44. Jumpa tak ni? Kenapa? Kenapa mereka hanya layak kata mereka telah Islam? So, kalau kedudukan kita patut tak? Kalau kita layak tak kita kata kita Islam ke kita telah beriman? Kita tengok nanti. Betul tak? Kita layak tak kita ni benar-benar orang yang beriman? Okey. Kenapa mereka hanya layak kata mereka Islam? Kerana kata Imam Qurtubi, dia kata yakni kamu tunduk. Islam ni maksud apa? Islam ni maksudnya tunduk. Berserah diri. Okey. Mereka ni sebenarnya masuk Islam sebab apa? Sebab mereka tunduk. Mereka menyerah diri. Kenapa? Kerana mungkin sebab mereka takut dibunuh, ataupun mereka takut ditawan, ataupun mungkin mereka ada keperluan yang tertentu kenapa masuk Islam. Okey, jelas? Sebab waktu Nabi dekat Madinah, Nabi dah mula jadi kuat. Nabi ada pengikut dia, Nabi ada pentadbiran dia sendiri. Jadi ada orang demi nak menyelamatkan harta benda, mereka masuk Islam. Sebab siapa masuk Islam, kita tak boleh ambil harta dia. Dulu kan dia panggil kafir harbi, kafir yang diperangi. Jadi siapa-siapa yang tak masuk Islam, dia memerang orang Islam, kita boleh ambil harta dia. Jadi kalau dia declare, dia kata saya telah Islam, maknanya orang Islam lain tak boleh ambil harta dia. Orang Islam tak boleh bunuh dia sesuka hati. Kita pelihara harta dan darahnya. Okey. Kemudian kalau ikut Ibnu Qurtubi, Imam Qurtubi dia kata Arab dekat sini, dia ada pentafsiran lain. Dia kata bukan Arab Badui. Dia kata tetapi merujuk kepada orang munafik. Orang munafik pun sebenarnya orang kafir yang masuk Islam. Okey. Ini kerana, tengok ya. Ini kerana mereka masuk Islam hanya iman yang zahir sahaja. Sementara
hati mereka belum lagi beriman. Maksud dia, betul ke dia yakin kewujudan Allah? Betul ke dia yakin tentang rububiyah Allah? Kat situ belum mantap lagi, belum lagi. Tapi dia hanya kata, okey, saya mengucap kalimah syahadah, saya masuk Islam, saya orang Islam. Okey. Kemudian Al-Qurtubi ulas lagi. Sedangkan apabila nak bincang iman, ia adalah kena membenarkan, tasdiq, dengan hati. Okay, dengan hati itu maksudnya macam ni. Kita kata, alah, mulut je cakap tapi hati, macam tu lah. Betul tak? Mulut cakap, cakap apa? Mulut cakap apa? Mulut kan, mulut kita orang apa? Mulut cakap lain, hati macam itulah umpamanya. Mulut lain, tapi pada hati sebenarnya belum ada iman yang belum menyerap, lekat, masuk dalam hati. Itu yang Ibn Qurtubi kata apa? Sementara yang nak dikatakan di Islam, kita hanya terima apa yang dibawa oleh Nabi secara zahir. Sebab apa mereka buat macam tu? Kerana mereka dapat lindung darah mereka. Faham tak maksud dia? Tapi dalam hati dia, betul ke dia terima Islam, dia terima Nabi, dia mengaku Allah itu Esa? Belum tentu, walaupun pada mulutnya. Ini macam Allah nak cerita manusia zaman sekarang lah. Betul tak? Macam ni dia masuk Islam. Kalau kita Islam baka. Mak kita Islam, ayah kita Islam. Tapi pada hati, saya telah menghafal 20 juzuk Al-Quran. Tapi saya tak nak buka baju lah. Okey. Moga Allah bagi hidayah taufik kepada insan-insan seperti itu. Sebab sekarang ni ramai orang, dia hatinya sakit. Boleh caci Islam, boleh itu kita doakan mereka mendapat hidayah taufik. Okey, jelas kat sini. Okey, kita ambil satu lagi. Okey, kalau kita tunduk tak pada Islam? Tunduk. Tapi sebab apa? Kalau orang dulu, Arab dulu, kerana takut dibunuh, ditawan atau dilindungi dalam mereka. Kalau kita, kerana mak ayah kita Islam. Adakah betul-betul iman tu ada dalam hati? Nanti kita akan bincang lagi. Okey, sikit lagi, tengok satu lagi ulasan. Kata, ni tak apa. Kita tengok dekat sini. Okey. Kalau kita baca pendapat Ibn Kathir, beliau mengatakan sesungguhnya daripada ayat yang mula ini dapat diambil pelajaran. Apa pelajaran dia? Sesungguhnya iman itu lebih khusus daripada Islam. Inilah yang menjadi sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Macam kita kata tadi. Islam satu perkara. Iman satu perkara. Okey. Bukti dia ketika mana kita pernah baca hadis Jibril alaihi salam ketika dia tanya kepada Nabi tentang apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Ingat tak kisah hadis Jibril? Hadis Jibril yang dia datang jumpa Nabi berlutut tu, dia tanya 3 soalan. Bagi tahu kepadaku Islam tu apa, iman tu apa, ihsan tu apa. Tu dia panggil hadis Jibril. Kerana Jibril yang datang bertanya soalan menyerupai manusia. Kemudian Ibn Katsir kata, ia menyebut secara bertahap dari yang umum kepada yang lebih khusus, kemudian untuk yang lebih lagi khusus. Maksud dia, kata Ibn Katsir, daripada ayat kita belajar tadi, saya padam ni, okey, nak menunjukkan bahawasanya kenapa dia tanya soalan pasal Islam, kenapa dia tanya soalan pasal iman,
Kenapa dia tanya soalan pasal ihsan? Menunjukkan ini beza, ini beza, ini beza. Nak menunjukkan yang ini umum. Islam. Tapi adakah benar-benar beriman? Ini lebih khusus. Maksud dia, kalau kita nak belajar panjang lebar, tidak semua orang Islam itu benar-benar beriman. Tetapi kalau dia benar-benar beriman, sudah pasti dia Islam. Boleh faham? Tidak semua orang Islam. Betul. Maksudnya kalau zaman sekarang Islam kita Islam baka, kan namanya Islam, pakaian zahir dia nampak dia Islam, dalam IC-nya dia Islam, tapi adakah benar-benar dia beriman? Belum tentu. Okey, jelas. Jadi kalau macam kes ini, mereka mengaku mereka beriman, tapi Allah tahu dalam hati mereka. Tak boleh kamu kena kata kamu Islam. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa daripada yang umum pergi kepada yang lebih khusus. Kalau yang lebih khusus ni dia datang lagi lebih khusus. Maksudnya daripada benar-benar beriman boleh naik ke darjat iaitu ihsan. Ihsan ni apa? Ihsan ni apa? Definisi ihsan. Bukan selangur Darul Ihsan. Ihsan ni adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam yarahu fa innahu yaraka. Itu balik. Okey, ihsan ni adalah seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah tetapi Allah itu nampak kita, itu perasaan kita. Kalau iman kita hanya meyakini Allah tu wujud. Contoh, Allah tu maha melihat. Tapi ihsan ni dia dapat rasa, dia dapat jadikan percaya Allah tu wujud dari sudut dia boleh nampak dengan mata hati. Sebab tu ihsan dia lebih khusus daripada iman. Iman tu lebih khusus daripada Islam. So hadis ni kita minta maaf Mama tak sempat nak terangkan panjang lebar sebab hadis ni di antara hadis dasar dalam hadis 40 An-Nawawi. Ada belajar tak hadis 40 An-Nawawi? Belajar ya, darjat ni. Okey, jadi untuk apabila sebut ada ihsan dekat sini, jadi dengan ihsannya saya berhentilah setakat ni. Ya, kita minum dulu sekejap, lepas tu kita sambung. Ya, okey. Kita masuk pukul berapa ni perlu minum ni? 20 minit ya. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur kita kepada Allah, kita dapat menyambung sesi yang kedua, yang mana sebelum kita berhenti rehat tadi, kita telah sampai kepada ayat yang ke-14. Okey. Ayat nombor 14 ini kita telah mempelajari bahawasanya ada perbezaan di antara Islam dengan iman. Okey. Ada perbezaan di antara Islam dengan iman. Okey. Islam dari sudut konteks ayat ni merujuk kepada apa yang zahir, apa yang diucapkan, apa yang lahiriah sahaja.
Tetapi iman dia berkaitan dengan hati. Iman dia lebih khusus daripada Islam. Okey, jadi kita terus kepada penutup bagi ayat 14 ni. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan ada dua namanya. Iaitu yang pertama, Allah Taala kata Allah itu adalah Ghafurun, Allah itu Maha Pengampun. Dan yang kedua Allah kata dia apa? Dia Maha apa? Penyayang. Okey. Apa perkaitan nama Allah yang Maha Pengampun di sini? Kalau kita baca dekat nota tu, lihat ulasan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Dia kata Allah tu Maha Pengampun. Okey, kita baca ulasan dia. Dia kata kalimah ini maksudnya dua nama Allah ini adalah anjuran, ajakan kepada mereka untuk beriman dengan sebenar-benarnya dan berislam dengan sebenar-benarnya. Okey, kenapa Allah letak dia tu Maha Pengampun? Jadi Allah Taala nak bagi tahu siapa-siapa yang dia mendakwa dia telah beriman, tapi sebenarnya dia tak beriman. Sebab iman ni dia bukan hanya kita katakan dari sudut lidah kita Islam, tapi perlu dimasukkan di dalam hati, percaya dengan yakin tentang. Nanti kita akan kupas pada ayat yang berikutnya. Lepas tu iman ni biasanya dia dikaitkan dengan amal. Nanti kita akan tengok ayat nombor 15, Allah akan terangkan iman sebenarnya iman pada apa dan apa bukti iman dia. Nanti kita akan baca pada ayat nombor 14. Okey. Jadi ayat ni kenapa Allah kata dia Maha Pengampun? Kerana Allah nak suruh manusia tu berubah. Kalau kamu belum lagi benar-benar beriman, kamu cepat-cepatlah kamu beriman. Okey. Kemudian Allah memberitahu kepada mereka sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang Maha Pengampun. Pengampun untuk siapa? Orang yang orang yang bertaubat. Kenapa bertaubat? Sebab dia tidak membuktikan keimanan dia. Jadi dia perlu baiki diri dia. Okey, jadi manusia yang mengaku dia Islam tapi belum beriman, dia perlu bertaubat, dia perlu baiki diri, Allah akan terima taubatnya. Allah juga zat yang Maha Penyayang kepada mereka dan kepada orang-orang yang beriman. Ni kita fahamkan tentang istilah Allah yang Maha Penyayang. Penyayang kepada orang yang beriman khususnya. Okey. Ayat nombor 14 ni, kalau kita tengok dekat sini, cuba tengok dekat sini. Yang nombor 2 tu. Keislaman yang zahir belum lagi cukup. Kenapa belum cukup? Ia mesti diiringi dengan iman, yang iman itu merujuk kepada ketundukan hati. Dia macam ni, okey, orang yang masuk Islam kerana takut berbeza tak dengan orang yang masuk Islam kerana dia memang betul-betul nak masuk Islam, betul tak? Orang yang masuk Islam mungkin kerana dia nak kahwin dengan seseorang, dia ada keperluan. Beza tak dengan dia masuk Islam sebab bukan pasal saya nak kahwin dengan mana-mana perempuan, tapi saya memang suka dengan Islam. Berbeza, betul? Orang yang masuk Islam kerana ada keperluan tertentu, seperti mana kalau aku masuk Islam nanti aku tak akan diperangi. Berbeza orang yang masuk Islam kerana dia kenal Allah, dia tahu tentang Allah. Itu berbeza. Okey. Sebab itu diulas yang macam ni lah. Okey. Kemudian
keislaman yang hanya pada bahasa. Bahasa tu masuk apa? Tunduk, menyerah diri. Itu maksud Islam pada bahasa. Belum lagi cukup, iaitu tunduk dan patuh kada takut dibunuh. Maksudnya Islam hanya pada bahasa. Bahasa maksudnya, apa maksud Islam? Islam ni maksudnya tunduk. Islam ni maksudnya menyerah diri. Belum cukup lagi kalau tunduk ataupun patuh kerana sebab-sebab tertentu. Belum cukup lah. Okey, boleh faham yang ini? Okey. Jadi kita teruskan kepada ayat nombor 14. Ayat nombor 15. Okey. Ayat nombor 15, apa fungsi dia? Okey, begini Kalau ayat nombor 14, okey, dengan ayat nombor 15. Okey. Ayat 14 tadi, okey, ayat 14 Allah memberi teguran. Betul? So ayat nombor 15, konsep dia Allah teguran. Lepas tu dekat sini Allah menceritakan tentang tuntutan. Maksud dia, teguran dekat sini Allah tegur. Belum layak. Tegur apa? Belum layak jadi beriman. Okey. Dekat ayat ni, ayat 15, fungsi dia Allah menerangkan, Allah menerangkan tentang apakah sifat orang beriman. Nampak tak fungsi ayat? Ayat 14, Allah tak terang lagi apa ciri orang beriman. Belum ada lagi. Cuma Allah membezakan. Islam itu ada beza dengan iman. Tetapi apa tu ciri-ciri orang yang beriman dijelaskan oleh ayat nombor 15. Ini cara kita nak faham ayat Quran. Daripada satu ayat kepada satu ayat. Okey. Dekat sinilah baru nanti kita akan lanjutkan tentang iman itu. Okey. Baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Okay, dekat dalam nota ni ada dua kotak kan? Saya minta tambah lagi satu kotak yang ketiga. Dia ada 3 sifat yang sebenar-benarnya orang itu dikatakan beriman. Jadi ayat 15 ni menjadi tindakan yang kita kena ambil setelah kita selesai
daripada kelas kita pada hari ini. Kan? Kita dah Islam, tetapi adakah kita benar-benar beriman? Maka ayat 15 adalah menjadi kayu pengukur dia orang beriman. Buat 3. Okey, 3 tu macam mana? Okey, nombor 1 dekat sini. Yang saya baca berhenti-berhenti tadi. Nombor 1, ciri orang beriman daripada ayat innamal mu'minun sampai warusulih. Ini ciri iman yang pertama. Dekat sini. Okey, tandakan. Maksudnya ciri orang yang beriman yang pertama adalah innama ni hanya sesungguhnya. Tambah perkataan hanya sesungguhnya. Dia berbeza, inna berbeza dengan innama. Beza ya. Innama berbeza dengan inna. Kalau inna sesungguhnya. Kalau innama hanya sesungguhnya. Dia nak merujuk kepada pengkhususan. Okey, tambah perkataan. Hanya sesungguhnya al-mu'minun, orang yang sebenar-benarnya beriman. Apa ciri dia? Allazi amanu, iaitu orang yang percaya. Tambah perkataan dengan yakin. Tambah perkataan orang yang percaya dengan yakin. Ataupun istilah dia orang yang beriman lah. Tapi orang yang beriman tu apa? Orang yang percaya dengan yakin. Kepada siapa? Billah. Kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Ini ciri yang pertama. Letakkan di dalam kotak ni. Kalau tidak pun, buat satu garisan, tulis. Ciri 1 ataupun sifat 1 bagi orang yang beriman. Orang yang sebenar-benar beriman adalah orang yang memang dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya. Nanti saya akan jelaskan apa ciri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Sekejap lagi saya akan ceritakan. Okey. Ciri yang kedua, kemudian mereka lam yartabu. Mereka memang tidak lagi ragu. Maksudnya memang yakin benar-benar kepada Allah dan Rasulnya. Ini ciri yang kedua. Dia percaya bahawa Allah tu wujud, contoh. Tapi yakin tak Allah tu, macam tu, dia percaya Allah itu maha melihat, tapi dia yakin tak? Dia percaya Allah itu bagi rezeki, tapi yakin tak memang Allah tu beri rezeki? Ni ciri yang kedua. Dia tidak lagi raiba. Yartabu ni maksudnya raib. Dia tidak ragu-ragu lagi. Ciri ketiga, mereka ini buktikan iman itu dengan jahadu. Mereka berjuang. Dengan apa? Bi amwalihim, harta benda mereka. Mereka berjuang dengan harta benda. Okey. Lepas tu ciri orang beriman yang sebenar-benarnya, mereka ni juga sanggup berjuang dengan jiwa-jiwa mereka. Tapi berjuang dengan harta ke jalan mana? Pada jalan Allah. Sanggup berjuang dengan jiwa dan raga mereka pada jalan Allah. Okey. Lepas tu, kalau ada 3 ciri ini, barulah Allah kata mereka itulah orang yang benar. Benar maksudnya ayat ni, mereka itulah orang yang benar. Yang benar ni dikaitkan dengan mana? Iman. Iman dia pergi kat mana? Dia pergi kat sini tadi lah. Betul tak? Dia akan pergi kat sini. Maksudnya Allah tadi kata, ingat tak yang 14 tadi?
korang semua tak layak kata korang dah benar-benar beriman. Kalau korang benar-benar beriman, kena buat 3 sifat ini. Kalau ada 3 sifat ini, barulah benar apa yang kamu katakan amanna. Okey, jelas. Okey, dekat sini tolong kita perhatikan kenapa Allah sebut harta benda lepas tu baru jiwa. Kenapa? Berjuang untuk tegakkan agama Allah, menangkan Islam, sanggup korbankan harta benda. Lepas tu baru kenapa sebut harta benda? Sebab apa Allah mendahulukan harta benda? Nak menunjukkan bahawasanya harta benda ni, inilah yang patut, yang sayang kan, sangat dipegang. Jadi harta benda. Okey, korban dengan harta benda. Cuba tanya diri kita, selama kita hidup, kalau macam mak kilau dah korban apa? Jiwa dia contoh. Tapi pada jalan Allah tak? Iyalah kan, moga iyalah kan. Tapi kita berkorban dengan apa? Nak tegakkan Islam, nak menangkan agama Allah, nak naikkan Allah Ta'ala, berjuang dengan harta benda dan jiwa. Okey. Saya nak kita lihat dia punya tafsiran ayat sekejap, lepas tu saya ada sedikit penerangan. Okey, sesungguhnya orang benar beriman maknanya orang yang beriman dengan sempurnalah, ni kita tahu tadi. Okey, apa yang mengakuat imannya. Okey. Sekarang mari kita tengok penjelasan. Kenapa ayat tu ditutup? Mereka itulah orang yang benar, orang yang berkata benar bahawa dia telah beriman. Okey, Ibnu Al-Qurtubi kata, bukanlah orang yang masuk Islam kerana takut dibunuh dan mengharapkan sesuatu. Ini telah kita ulas pada ayat nombor 14 tadi. Ketika ayat ini turun, kata Ibnu Katsir, orang-orang Arab Badui bersumpah bahawa mereka itu adalah orang yang beriman. Sama ada dia cakap secara bersendirian ataupun beramai-ramai. Namun ucapan mereka itu sebenarnya adalah dusta. Dusta tu maksudnya mereka tu cakap je dengan mulut, tapi Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sebab tu nanti macam mana Allah boleh tahu mereka itu berdusta ke, cakap benar ke, nanti pada ayat yang selepasnya menerangkan lagi. Okey, saya nak kita ambil ni. Saya minta, boleh tak ibu-ibu, tuan-tuan, kita nak jelaskan apa makna beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Sebenarnya kita dah terang tahu maklumat tu. Waktu kita belajar 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Masihkah kau ingat? Dah lama kan? Okay, tak apalah, saya ulang balik kan. Ada tak nota 2 ayat terakhir surah Baqarah? Ada simpan lagi tak? Jangan jadi bungkus nasi lemak ya. Ada lagu lah. Ada tak? Okey. Sekarang kita nak perincikan. Ingat tak saya ada bagi 4. Okey, tak apa. Macam mana dikatakan beriman pada Allah? Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Okey. Beriman pada Allah ni, nombor 1, kita kena beriman, sudah pastilah beriman tentang apa? Kewujudan Allah. Ini nombor 1.
Percaya Allah tu ada. Allah tu wujud. Nombor 2, kita percaya dengan yakin bahawa Allah itu satu-satunya apa? Satu-satunya apa? Rabb al-alamin. Kat Fatihah tu maksudnya Allah ni Rabb maksud apa? Al-alamin maksud apa? Sekalian alam. Okey, itu dekat Fatihah tu. Sekalian alam. Maksud dia Rabb ni apa? Maksudnya Allah ni adalah satu-satunya pencipta bagi sekalian alam. Allah ni satu-satunya pentadbir bagi sekalian alam. Itu yang kedua. Tak cukup hanya percaya Allah tu wujud. Tapi siapa yang menjaga alam ni, yang mentadbir sekalian alam ni, yang jaga bumi langit, yang bagi rezeki siapa? Kita kata Allah tu wujud. Iman yang sempurna juga mempercayai Allah itu satu-satunya Rabb kepada al-alamin. Okey, jelas? Boleh. Allah tu adalah pencipta, pentadbir, ataupun tambah satu lagi, Allah ni adalah penguasa yang jaga alam ni. Okey, nombor 3. Nombor 3, ciri orang yang beriman ini, kita mempercayai dengan yakin Allah itu adalah la ilaha illallah. Itulah. Maknanya kita mempercaya dengan yakin bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi, disembah. Okey. Jelas. Ni kita dah belajar dulu. Masih ingat? Kita dah belajar tak ayatul kursi? Dah kan? Ayat kursi dah belajar kan? Diam je yang lain tu. Dah, kita dah belajar. Okey, dah belajar. Okey. Lepas tu yang keempat, macam mana beriman dengan Allah tu? Yang keempat adalah kita beriman dengan nama dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita berimanlah kalau Allah kata Allah tu Rahman, kita percaya, yakin memang Allah tu Rahman. Kalau Allah kata Allah ni Maha Razzaq, maknanya kita beriman dengan Asmaul Husna lah. Faham ya? Kita tak boleh tolak nama tu, kita tak boleh ragu-ragu tentang nama tu, ya. Okey, nombor 5. Saya tulis kat sini boleh? Pen ni pun nak habis dah. Ya, sekejap lagi kita baliklah, nak balik dah. Nombor 5. Nombor 5 adalah sekejap. Waqadha. Okey. Nombor 5, kita buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Itu cara dia. Okey, sebab ayat kita belajar dalam surah
dalam surah Al-Hujurat kan banyak larangan, la, jangan. Lepas tu dalam surah Al-Hujurat kan Allah suruh buat, itu juga benar-benar beriman. Nombor 6, cara beriman dengan Allah Ta'ala ni, kita tidak yuqaddimu ala qaulillah. Okey, maksudnya kita utamakan perkataan. Ni kita ambil ayat pertama surah Al-Hujurat. Perkataan dan syariat Allah. Faham tak syariat Allah ni? Maksud dia macam ni. Ingat tak ayat pertama kita belajar dulu? Allah kata, jangan dahulukan Allah dan Rasul. Kalau kita benar-benar beriman, kita kena dahulukanlah hukum Allah. Betul tak? Bukan kita mengkemudiankan hukum Allah. Faham tak maksud dia? Kalau kita betul-betul beriman pada Allah, percaya Allah tu wujud, sepatutnya kita juga kena amalkan apa sahaja syariat Allah. Contoh apa? Contoh Allah kata dalam bab hukum hakam kan, Allah kata orang yang mencuri lelaki perempuan dipotong tangannya, perlu dipotong tangannya. Maksudnya kita tak mendahului hukum penjajah, hukum manusia buat, manusia reka. Sepatutnya betul tak? Kalau tidak, kita kata saya orang beriman, tetapi pada hakikatnya kita tak ikut syariat yang Allah nyatakan. Okey, ni habis untuk Allah. Kalau untuk Rasul pula, untuk Rasul masih ingat tak? Tak ingat. Kita pernah belajar surah apa lagi? Ingat? Kalau kita dengan Rasul, kita kena buat apa pertama sekali? Saya padam ni ibu-ibu boleh? Saya padam ya. Okey, nombor 1. Macam mana kita kata beriman dengan para Rasul? Yang pertama, kita tasdiqu fima akhbar. Kita kena benarkan apa sahaja dari Rasul. Maksud dia, apa Nabi cakap, kita kata, kita percaya. Benarkan, kita percaya. Ya, Nabi cakap. Walaupun nampak macam, iya ke? Sesuai ke? No. Kalau Rasul kata buat, kita kena benarkan apa yang Rasul katakan. Yang kedua, kita kena buat apa? Nombor 2, kita buat apa yang disuruh. Nabi perintah apa? Nabi perintahkan apa? Buat. Okey. Nombor 3, kita apa? Kita kena buat apa? Nombor 3, kita kena jauhkan apa yang Nabi larang. Apa yang dilarang. Nabi larang kita buat, tinggalkan. Walaupun tak selesa, tak serasi, tak sesuai dengan hawa nafsu kita, kena tinggalkan sebab Nabi larang. Okey. Lepas tu, apa lagi yang keempat? Yang keempat, kita
kita kena beribadah seperti ataupun sebagaimana tunjuk ajar Rasul ataupun petunjuk ajar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Okey, ada lagi. Okey, satu lagi adalah boleh lagi ya? Boleh ke? Boleh. Sepatutnya insya-Allah nanti kita berhenti. Janganlah lama sangat sian kat tuan-tuan dan puan-puan. Ada banyak kenduri ke kendara? Ada kenduri kendara. Okey, tunjuk. Okey, nombor 5. Kita jangan buat perkara baru dalam urusan agama. Maksud dia, jangan buat bid'ah. Ni maksud dia. Baru beriman kepada Rasul. Tapi tak habis lagi, ada lagi. Nombor 6. Beradab. Okey, bukan. Nombor 6. Utamakan ataupun dahulukan perkataan ataupun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Sampai dah tak ada dakwah dah. Tak apa, nanti kita beli yang lain. Okey, sebab dia pun bagi tahu dah cukup-cukup lah tu. Berhentilah. Dah bagi tahu. Okey, dapat tak? Boleh ibu boleh faham tak? Maksud dia macam ni. Ini semua ada dalil dalam Al-Quran ya. Semua ada dalil dalam Al-Quran. Pertama, kita kena membenarkan apa yang Rasul katakan. Sebab zaman sekarang ada orang yang dia tolak hadis. Ya. Dia memperkecilkan hadis. Ada. Okey, yang kedua, buat apa yang Nabi perintahkan. Yang ketiga, tinggalkan apa yang Nabi larang untuk dibuat. Yang keempat, kita buat ibadat tiru macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat macam Nabi, puasa macam Nabi, baca Quran macam Nabi, bersedekah macam Nabi, beradab, bermuamalat macam Nabi. Begitu juga, jangan kita mengada-adakan perkara yang baru dalam perkara ibadat. Faham? Contohnya, kita kata apa? Sunnah hari Ahad baca surah atau Al-Hujurat contohlah. Kita pun viral. Sunnah kita baca surah Hujurat pada hari Ahad. Kita mengada-adakan perkara yang tak pernah Nabi
sebutkan. Tak boleh. Contoh. Yang keenam, kita kena utamakan kalau kita belajar dulu bertentangan dengan apa yang Nabi sebut, kita kena tinggalkan. Kena dahulukan hadis, kena dahulukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga kalau kita nak berzikir, pilih zikir yang Nabi ajar. Walaupun ada perbincangan, boleh tak? Allahu hu. Pernah dengar zikir tu? Apa maksud dia? Nya. Contoh, boleh faham tak? Jadi kita beriman dengan Rasul, tanya dulu. Ada tak Rasul ajar macam tu zikirnya? Faham tak maksud dia? Yang Rasul ajar senang ataupun ada isu apa lagi? Zikir apa? Tapi ni jangan jadikan polemik ya. Contoh mudah aja. Zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh tak? Dari sudut nama betul, tapi dia tergantung. Ya panggil, ya tu panggil, wahai Allah. Allah apa? Macam tu. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Wahai Rahman, wahai Rahman, wahai Rahman. Rahman apa? Nak apa? Dia macam tergantung. Sedangkan zikir Nabi ajar jelas. Contohnya apa? Kalau Nabi sebut Allah, Allah apa? Akbar. Boleh faham tak? Allah tu apa? Maha besar. Tak ada Nabi ajar Allah, 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 Allah ataupun akbar, 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 akbar. Tak ada. Ataupun subhana. Maha suci siapa? Allah. Allah tu apa? Maha suci. Tak ada dia ajar subhana, 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 subhana. Siapa maha suci tu? Allah. Macam nya tu siapa? Allah. Okey. Ataupun alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tak ada alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada, Pak. Boleh faham tak? Sebab itu dalam berzikir, dahulukan dulu zikir yang Nabi ajar. Macam-macam versi salawat. Salawat ini, salawat ana, salawat macam-macam. Kita sebagai beriman pada Rasul, baca dulu salawat yang Nabi ajar. Boleh. Sepatutnya kita mendahulukan Rasul dalam semua perkara. Boleh ya? Memanglah ulama bincang. Tak apa selawat macam ni, tak apa selawat macam ni. Tapi kita sebut, kita dahulukan apa yang Nabi ajar terlebih dahulu. Nak baca doa, amalkan doa yang Nabi ajar dulu. Okey, begitulah seterusnya. Boleh? Nabi dia suka dahulukan sebelah kanan. Jadi dahulukan sebelah kanan. Faham Dahulukan. Walaupun mungkin ataupun macam ni. Walaupun orang kata, walaupun kesihatan kata tak kena pakai belah kiri dulu. Nak dahulukan siapa? Rasul contoh Okay, boleh faham ya yang ni? Okey, moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang amanu billahi wa rasulih. Okey. Jadi kita akan perincikan lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang. Jadi kita dah selesai pada ayat nombor 15. Nanti kita sambung lagi pada ayat nombor 16. Okey. Kelas kita boleh buat hari Ahad? Boleh ya? Ahad ya? Tuan-tuan tak kisahkan Ahad kan? Kalau Ahad kita boleh buat banyak kali sikit. Kita
jumpa. InsyaAllah kita cuba setiap minggu dengan kadar yang mampu. Minggu depan berapa hari bulan? Ahad. Berapa hari bulan minggu depan? 31 hari bulan 7. Ya, ada 31 bulan 7 Ada, bukan bulan 8. 8 pun ada kan? Oh, 8 pun ada. 31 tu dah masuk Muharram kan? 2 Muharram. Okey. Kita jumpalah minggu depan. 31 hari bulan 7. Berapa Muharram? 2 Muharram. Tahun baru. Kita jumpa tahun baru. Tahun depan. Kita jumpa tahun hadapan bulan Hijriyah. Okey. Ada apa-apa persoalan, pertanyaan? Ada berapa lagi yang belum dapat nota secara nota rujukan surah Hujurat? Ada tak? Belum ada. Okey, selepas surah Hujurat nak belajar surah apa? Al-Kahfi. Okey, nota dah siap. Ada sikit lagi, ada 10 ayat belum siap. Nanti saya akan beri. Okey, kita berhenti dekat sini. So, boleh kemas-kemaskan barang. Kelas yang akan datang, kita akan baca dulu zikir pagi. Lepas tu nanti saya akan terangkan setiap kelas, kelebihan baca zikir tersebut, perincian zikir tersebut. Kemudian baru kita masuk kepada tadabbur surah Al-Hujurat. Baik, kita jumpa lagi. Segala kebaikan apa yang dilakukan hanya Allah yang mampu membalas. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum, hayyakumullah. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.